Hello guys, welcome to Easy World. Let's start the session of physics, units and measurements. Physical quantity. You know about physical quantity. How we express the physical quantity? Physical quantity is nothing but the measured value is expressed in units. That is about physical quantity. In physical quantity, we see two different physical quantities. One is fundamental quantity and derived quantity. In fundamental quantity, we see fundamental things like length, mass, and etc. in derived quantities like area, force, volume, which is derived from the fundamental quantities. Here we see some international system of units like MKS, FPS, CGS. MKS nothing but meter, kilogram, seconds. FPS foot, pound, seconds. CGS centimeters, grams, seconds. This is all about international system of units. Here we have some physical quantities, 7 fundamental physical quantities. Let's see them. Mass, how we express in SI unit, kilograms. The symbol is kg. Then length, how we express in SI units, meter. The symbol is m. Time is nothing, how we express second. The symbol is s. Temperature, Kelvin. The symbol is K. Amount of substance, mole. The symbol is mole, MOL. Then sixth one, electric current. How we express SI units in electric current? Ampere. The symbol is A. Luminous intensity, candela. The symbol is CD. These are the 7 basic fundamental quantities you must know. Supplementary units. For these units, there is no dimensions. These are dimensionless. Here we see quantities are plane angle and solid angle. For plane angle, the unit is radian. The symbol is theta. For solid angle, the unit is steradian. The symbol is omega. These angles are used for measure the plane angles or 3D angles or solid angles. You must remember that supplementary units doesn't have any dimensions. How many supplementary units we have? 2, plane angle and solid angle. That's all. About supplementary units. Astronomical unit. One astronomical unit, 1 AU, we express in meter as 1495978707700 in meters. When we go to kilometers, we express one astronomical unit equals to 150 into 10 to the power of 6 kilometers. Then one light year. Light year is nothing but distance traveled by light in 1 year. For this, distance equals to v into t. V is nothing but velocity into t. We know one light value, velocity of light equals to 3 into 10 to the power of 8. Time for 1 year, how much time we took? 365 days, 24 hours, 60 minutes and 60 seconds. By calculating this value, we get light year value. 1 light year value in kilometers equals to 9.4607 into 10 to the power of 12 kilometers. When go to an astronomical unit, 1 light year value equals to 63241 astronomical unit. That's all about light year. Then go to parsec. Means it is the distance at which one astronomical substance and angle of 1 arc second. In 1 arc second. 1 parsec means the angle which subtended by astronomical unit is known as parsecond. 1 parsec equals to 3.0857 into 10 to the power of 13 kilometers. 1 parsec in light year is 3.26 light year.
These three astronomical unit, light year, parsec, are the measurement of length only. We use these values in difference to measure the difference in space. Here, this astronomical unit, light year and parsec, these are lengths only. These are measuring the length only. This is all about physical quantities. Let's go to dimensions. Dimensions. A derived quantity is written in the combination of fundamental quantities raised to which powers? ఎట్లా రాస్తామని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ని డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ని పవర్స్లో రాస్తాం. డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్లో మనకు ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయని తెలుసు. వాటిని మనం ఫండమెంటల్గా క్వాంటిటీస్ తీసుకొని వాని పవర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. లెట్స్ సి ఏరియా. ఏరియా అనేది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనం ఏరియా అనుకోవాలంటే దానికి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏంది? లెంత్. ఇక్కడ మనం L into L equals to L square. This is the dimensional formula of area. Then let's see volume. వాల్యూమ్ అని అంటే వాల్యూమ్కి లెంత్ ఉంటుంది, బ్రెడ్త్ ఉంటుంది, హైట్ ఉంటుంది. ఈ లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్ అనేది ఏంటి? లెంత్ దగ్గరికి ఎల్ క్యూబ్ వస్తుంది. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ క్యూబ్. దెన్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంది? మాస్ బై వాల్యూమ్. మాస్ తెలుసు, వాల్యూమ్ ఎంత మనకి? ఎల్ క్యూబ్. ఎల్ క్యూబ్ చేస్తే మనకు ఎల్ ఇన్వర్స్ -3. డెన్సిటీ ఫార్ములా డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ML ఇన్వర్స్ 3. దెన్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటిది? ఫస్ట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంది? డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? బై లెంత్. టైం ఎట్లా? బై టీ. వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటిది? LT ఇన్వర్స్. యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంది? వెలాసిటీ బై టైం. మనకు వెలాసిటీ వాల్యూ తెలుసు, LT ఇన్వర్స్ 1. T ఇన్వర్స్ LT ఇన్వర్స్. వెలాసిటీ వాల్యూ LT ఇన్వర్స్. దాని ఇక్కడ T వాల్యూ ఉంది T. ఇక్కడ మనకు యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఏంటి? LT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. LT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఏంది? LT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు వెలాసిటీ తెలిస్తేనే మనకు యాక్సిలరేషన్కి డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ వాల్యూమ్ తెలిస్తేనే డెన్సిటీ డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాం. అట్లా మనం ఇవన్నీ రిమైండ్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫార్ములాస్ని, వాటి డైమెన్షన్స్ని కనుక్కోగలుగుతాం. లెట్స్ టు ఫోర్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఏంది? ఫోర్స్ అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మనకు మాస్ అంటే ఏమని తెలుసు, యాక్సిలరేషన్ డైమెన్షన్ తెలిస్తేనే కదా మనం ఫోర్స్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ యొక్క డైమెన్షన్ ఏంది? LT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకు ఫోర్స్ ఏంటిది? MLT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. మన యాక్సిలరేషన్ తెలిస్తేనే ఫోర్స్ చేయగలిగినాం. అట్లనే ప్రతి ఒక్క దానికి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనకు వచ్చే డైమెన్షన్. ఒకటి తెలిస్తేనే ఇంకొక దాని యొక్క డైమెన్షన్ తెలుసుకోగలుగుతాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ అనదర్ వన్. దట్స్ వై యూ మస్ట్ లర్న్. దెన్ వర్క్ తీసుకుందాం. వర్క్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత స్పీడ్ ఉందని చెప్తుంది. డిస్టెన్స్ ఆర్ స్పీడ్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు వర్క్ తెలవాలంటే మనకు ఫోర్స్ తెలవాలి. ఫోర్స్ ఎంత? డైమెన్షన్ ఫార్ములా MLT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ డైమెన్షన్ తెలుసు. ఇప్పుడు వర్క్లో ఏం ఇన్వాల్వ్ అయింది? ఫోర్స్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్. ఇప్పుడు ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ తెలుసు, MLT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? L. దెన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ ML స్క్వేర్ T ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. దెన్ ఎనర్జీని మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? ½ mv స్క్వేర్. M అంటే మాస్ అని తెలుసు, V స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎంత? LT ఇన్వర్స్. ఇక్కడ V స్క్వేర్ ఉంది అంటే వెలాసిటీ స్క్వేర్ కదా, MLT ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. దెన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ML స్క్వేర్
టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీకి వస్తుంది. ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ హీట్ ఎనర్జీ. పవర్, మనం పవర్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? వర్క్ బై టైం. ఇప్పుడు మనకు వర్క్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలుసు, టైం యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలుసు. వర్క్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml² టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. టైం యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా టీ. ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని మనకు చేస్తే పవర్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఏంది? ml² టీ ఇన్వర్స్ క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్. దెన్ ప్రెషర్ చూద్దాం. ప్రెషర్ని మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? ఫోర్స్ బై ఏరియా. మనకు ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ బై l². ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫోర్స్ ఏరియాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ప్రెషర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఏంది? డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml ఇన్వర్స్ టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ప్రెషర్. యాంగులర్ మూమెంటం. యాంగులర్ మూమెంటం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? mvr. m is mass, v is the velocity, r is the distance, perpendicular distance of certain angular momentum thing. m velocity అంటే l t inverse, r అంటే distance l. ఇప్పుడు ఇవి రెండు చేస్తే ఈ మూడు mvrని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ml² t ఇన్వర్స్ వస్తుంది. దెన్ యాంగులర్ మూమెంటం మనం ఎట్లా? nh/2π. n వాల్యూ క్వాంటమ్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. h వాల్యూ ఇస్ ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. పై ఇస్ డైమెన్షన్లెస్ కాన్స్టెంట్. h ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ అనేది వాల్యూ ఏంటిది? h. ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ను యాంగులర్ మూమెంటం వాల్యూ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ది వాల్యూ మీన్స్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ml² t inverse. Planck constant and angular momentum dimensions are equal. Then torque అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. మనం ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? mlt ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ తెలుసు. డిస్టెన్స్ అంటే l. ఇప్పుడు టార్క్ వాల్యూ కావాలంటే ఇవి రెండింటి వాల్యూ మనకు తెలుసు. దెన్ టార్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml² t ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. వర్క్ డన్ను వర్క్ అండ్ టార్క్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఇవన్నీ డైమెన్షన్లు మీకు కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. ఇంకా మీరు అనేవి ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ మనకు ఒక డైమెన్షనల్ ఫార్ములా క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎంసెట్లో. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్కి మనకు 94 డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అవి మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్. గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్ మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం గ్రావిటేషన్ని? g. గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంది? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ బై మాస్ స్క్వేర్. మనకు ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలుసు. ml t ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. డిస్టెన్స్ అంటే l², మాస్ అంటే m². ఇవన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ అయితే మనకు గ్రావిటేషన్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? m ఇన్వర్స్ l³ 2 ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనం వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్లో వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వాటిని మనం గ్రేడియంట్ అంటే మనం డెల్టా తోటి రిప్రజెంట్ చేయాలి. డిఫరెన్సియేషన్లో వెలాసిటీ యొక్క గ్రేడియంట్ డిఫరెన్సియేషన్లో dv/dx ఉంది. మనం వాటిని ΔV/Δx రాయాలి. టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ డిఫరెన్సియేషన్లు ఉన్నాయి dq/dx. వీటిని మనం ΔQ/Δx లాగా రాయాలి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ మీకు ఇది తెలిసే ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ద క్వాంటిటీస్ సపరేటెడ్ బై ఈక్వాలిటీ ఆర్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్. ఇక్కడ ఏ క్వాంటిటీ ఇచ్చినా కూడా అవి ఈక్వాలిటీ అడిషన్ లేదా కొన్ని సైన్ సింబల్ తోటి సపరేట్ అయి ఉంటాయి. వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం ఈక్వల్ చేస్తే దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ అంటాం. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. v = u + at తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం v ఉన్న u వీటి మధ్యలో ఒక సైన్ ఉంది, ఈక్వల్ టు అనే సైన్ అనేది అవి రెండింటిని సపరేట్ చేసింది. వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ సేమ్ ఉన్నాయో లేవో చూద్దాం.
వి అంటే మనకు తెలిసిందే, వెలాసిటీ అంటే ఎల్టీ ఇన్వర్స్. యూ అంటే తెలిసిందే, యూ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, యూకి డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇవి రెండింటి యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్, అంటే వి ఈక్వల్స్ టు యూ. దెన్ వి ఈక్వల్స్ టు ఏటీ. వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఉండేలా మనం చేద్దాం. వి అంటే మనకు తెలిసింది ఎల్టీ ఇన్వర్స్, ఏటీ అంటే యాక్సిలరేషన్, ఎల్టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు ఇవి అన్నిటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎల్టీ ఇన్వర్స్ అంటే వి ఈక్వల్స్ టు ఏటీ అనేవి డైమెన్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఉంది, వి మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి వాల్యూ, బి యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై అప్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. ఇక్కడ మనం పీ ప్లస్ ఏ బై వి స్క్వేర్ తీసుకుంటే పీ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై వి స్క్వేర్ లాగా రాసుకుందాం. మనం ఏ ఈక్వల్స్ టు పీ వి స్క్వేర్, మనకి ఏ తెలియదు కాబట్టి మనం సపరేట్గా తీసుకొని పీ వి స్క్వేర్ అనేది ఒక సైడ్కి తీసుకోవాలి. మనకు పీ అంటే ఏంది, ప్రెషర్. ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా. మనకు ఫోర్స్ అండ్ ఏరియా ఒక డైమెన్షన్ తెలుసు కాబట్టి మేము వాటి ఆ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రెషర్ వాల్యూ వస్తుంది. ప్రెషర్ వాల్యూ ఏంది, ఎంఎల్ ఇన్వర్స్ టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు మన యాక్సిలరేషన్ యొక్క వాల్యూ ఏంటిది, ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నాట్ ఏ వాల్యూ ఏంటిది, ఎంఎల్ పవర్ 5 టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది, ఏమొచ్చింది, ఏ వాల్యూ వచ్చింది. ఏ వాల్యూ ఏంటిది, ఎంఎల్ పవర్ 5 టీ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వి ఈక్వల్స్ టు బి తీసుకుందాం. ఇక్కడ వి మైనస్ బి ఉంది కానీ సైన్స్ డిఫరెంట్. వి ఈక్వల్స్ టు బి అనేది లాగా తీసుకోవాలి. వి అంటే వాల్యూమ్ అంటే మనకి ఎల్ క్యూబ్ అని తెలిసింది, అంటే ఎల్ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు బి వాల్యూ కూడా తెలిసింది. దెన్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటిదంటే ప్రాబ్లమ్స్ మెథడ్స్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ యొక్క మెథడ్స్. డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా ప్రాబ్లమ్స్, అందులో కొన్ని మెథడ్స్ మనం ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాం. ఇక్కడ మనకు 3 కండిషన్స్ ఇచ్చిర్రు. ఏంటిది, టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఈక్వేషన్, టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్ అమంగ్ వేరియస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యూనిట్స్, టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలేషన్ అమంగ్ వేరియస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఈ 3 కండిషన్స్ బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్, మన ఫస్ట్ కండిషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 యూటీ ప్లస్ 7/2 ఏటీ స్క్వేర్. బై అప్లయింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. మన ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అంటే ఏంది, ద క్వాంటిటీ సపరేటెడ్ బై ఈక్వాలిటీ, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ కదా. అట్లనే మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి చేయాలి. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 యూటీ. 2/3 అనేది కాన్స్టెంట్, ఎస్ వాల్యూ ఎంత, ఎల్. యూటీ అంటే యూ అంటే వెలాసిటీ అంటే ఎల్టీ ఇన్వర్స్. మనకు టీ వాల్యూ అనేది టీ ఇన్వర్స్. ఇక్కడ మనకు ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎల్ వచ్చింది, ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. ఇది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 7/2 ఏటీ స్క్వేర్ తీసుకుందాం. ఎస్ అంటే ఎల్, ఏటీ స్క్వేర్. మనం యాక్సిలరేషన్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏటీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, ఎల్ వచ్చింది. ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్హెచ్ఎస్. ఇక్కడ టు ఫైండ్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎస్కును ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వాల్యూకి సేమ్ ఉన్నాయి. దీన్నే కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. టు ఫైండ్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అంటాం బై యూజింగ్ హోమోజినిటీ రూల్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ రూల్. సెకండ్ కండిషన్ యొక్క ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫస్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ అమంగ్ వేరియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ కొన్ని యూనిట్స్ ఇస్తారు, వాటి మధ్యలో రిలేషన్ ఏందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ ఇన్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఈజ్ 128 kg meter per cube in certain units in which the unit of length is 25 cm and the unit of mass is 50 grams. The numerical value of density of the material is. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక మన ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటాం, తర్వాత యూనిట్ తీసుకుంటాం కదా. అట్లనే మనకు N1U1 ఈక్వల్స్ టు N2U2 అని తీసుకుందాం. తీసుకొని మనకి N1U1 వాల్యూ తెలుసు, N2U2 వాల్యూ తెలియదు, అంటే N2 వాల్యూ తెలియదు, U2 వాల్యూ తెలుసు. అట్లనే మనకి ఇప్పుడు డెన్సిటీ తీసుకుందాం. డెన్సిటీ తీసుకొని
డెన్సిటీ అంటే ఏంది? మాస్ బై వాల్యూమ్. మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే మనకు మాస్ అంటే ఏమని తెలుసు, వాల్యూమ్ అంటే L³ అని తెలుసు. అట్లనే మనం N1U1 N2U2లో ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి N2 వాల్యూ తెలియదు. ఇప్పుడు N1 N2 అండ్ U1 U2 ఇవన్నీ డిఫరెన్స్, ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి N2 వాల్యూ వచ్చింది. మనకి N2 వాల్యూ ఏంటి? 40. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇచ్చిర్రు, కానీ మనం వాటి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం వాల్యూస్ కనుక్కోవడమే సెకండ్ కండిషన్ ఒక యూస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఈజీ బల్. లెట్స్ సీ విత్ అనదర్ టాపిక్ in another session. Thank you.